contributed more than $17,000 to TRF and is a Bequest Society member and PHS member. He was the chairman of the Rotary Club of New Panvel Charitable Trust from 2011 to 2013, and he conceptualized 6 crore worth Rotary Mega Medical Center project. TRF trustee of chair 2018-19 Ron Burton recently inaugurated this center. In his Rotary career, Rotarian Dr. Anil Parmar has many commendable assignments and accomplishments to his, starting with being the Assistant Governor in the Rotary year 2011-12. He has scaled many heights in his Rotary career, and today is the District Director, Club Administration at the Rotary year 2019-20 District Director. Besides the above, he has been the convener of many memorable district events like Dosti, Elgar, Neogen, and Jayostate 2 repeats. His outstanding achievements are the Best Director Award for Rotary Year 17-18 and Rotary Year 18-19, Best AG Award in the Rotary Year 2011 and 12, and many other awards of the same heights. He is the GSR of 2 clubs, Rotary Club of Panvel Elite, chartered in 14-15, and Rotary Club of Panvel Horizon, chartered in 2016 and 17. Rotary year 13 and 14 he received multiple awards at the Rotary Institute by the hands of the Rotary International President. As TRF director, he collected $1.6 million, which is the highest TRF contribution of Rotary District 3131 till date. This collection is second highest in India and amongst the top 10 in the world. I feel this is a very great achievement. He also received the Club Builder Award twice in the year 2013 and 14 and 2015 and 16. Rotarian Dr. Anil Parmar's family is a complete circle of love, strength, and service. All the members of his family are Paul Harris Fellowship members. His wife, Dr. Hemlata Parmar, is a homeopath in PP of Innerville Club of New Panvel. His daughter, Dr. Komal Mutha, is practicing as a dental surgeon and is currently settled in Pune. His son, Dr. Varun, has completed his MBBS from the Grant Medical College of Mumbai. And last but not the least, Rotarian Dr. Anil Parmar has been elected as he is the Rotary District Governor nominee of the year 2022-23. We are proud to welcome you here to this session, sir. Thank you so much. Thank you, Lakshmi. Yes. सर आपल्याला 2 नवीन मेंबर्स आपले आज ज्यांचं आपण इंडक्शन करणार आहे. मिसेस चित्रा गोखले, शी इज विथ अस नाउ, आणि मिस्टर नितीन पारेगावकर हे पण इथे आहेत. आय रिक्वेस्ट दॅट की आपण तुम्ही त्यांना ओथ घ्यायला सांगा. I would request त्याच्या अगोदर I request Ashok to give a short introduction of both these 2 incoming members in the Rotary. Hello, ऐकायला येतंय? Yes, Ashok. Yes. Good evening. Thanks, Rahul. आज आपल्याकडे 2 नवीन सभासद आपल्या विजम फॅमिलीमध्ये त्यांचं आगमन होत आहे. त्यांचं विशेष स्वागत. सर्वप्रथम आहे मिसेस चित्रा गोखले आणि मिस्टर गोखले. चित्रा वसंत गोखले यांनी मराठीमध्ये MA केलेलं आहे. शी इज रिटायर्ड ऑफिस सुपरिटेंडेंट फ्रॉम पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्ड कॅम्प. त्यांचे मिस्टर वसंत सी गोखले, ही इज अ रिटायर्ड बिझनेसमन. मुलगा विशाल व्ही गोखले, आपल्याला बहुपरिचित असं हे नाव आहे. गोखले कन्स्ट्रक्शनचे सर्वेसर्वा, वास्तुनिर्मितीमधले. आणि मुलगी सोनाली सौरभ भिडे, शी इज स्टेइंग इन USA. मला विशेष आनंद आहे की या दोघांच्या आगमनानं
आपल्यापैकी बहुतेकांच्या वास्तू शोधात कोणी जर समजा इंटरेस्टेड असेल तर यांचा नक्कीच आपल्याला भविष्यामध्ये फायदा होऊ शकेल. ओके. Yes. सभासद आहेत नितीन पारेगावकर. नितीन माझा फार जुना मित्र, 25-30 वर्षापासून माझे त्याचे मित्रत्वाचे संबंध आहेत. त्याची थोडक्यात ओळख करून देतो. he has served with Punjab National Bank and recently retired by opting voluntary retirement. He is a professional actor, has won numerous awards for acting and direction, including Best Debutant Actor for Marathi film स्वप्न तुझे आणि माझे. आणि याच्या अनुषंगाने मला विशेष उल्लेख करावासा वाटतो की या पदार्पणातच त्यांनी वन ऑफ द रिस्पेक्टेबल अवॉर्ड, दादासाहेब फाळके अवॉर्ड त्याला या रोलनी त्यांनी दिलं होतं. त्याबद्दल त्याचं विशेष अभिनंदन. He was a judge for prestigious one act play competitions, Purushottam Karankar. One of its kind, presenter, speaker, and consultant on the subject how to think. याच्यापेक्षा याच्या व्यतिरिक्त अनेक त्याच्याकडे असे गुण आहेत की त्या सगळ्यांचं गुणांचं दर्शन आपल्याला भविष्यामध्ये घडेलच. या दोघांचं मी विजडम फॅमिलीमध्ये स्वागत करतो आणि मला त्याहूनही विशेष आनंद आहे की अ व्हेरी कमिटेड, डिवोटेड अँड रिस्पेक्टेबल ट्रू रोटरियन आपले DGND डॉक्टर अनिल परमार यांच्या सन्माननीय उपस्थितीमध्ये आज या दोघांचं आपल्या विजडम फॅमिलीमध्ये आगमन होतोय. त्याबद्दल त्यांचं विशेष अभिनंदन. आणि एवढं बोलून मी याच्या पुढची सूत्र मी आमचे प्रेसिडेंट राहुल चौधरींकडे सोपवतो. धन्यवाद. धन्यवाद अशोक. नाईस इंट्रोडक्शन. मी DGN डॉक्टर अनिल परमार यांना विनंती करतो की आपले जे 2 इनकमिंग मेंबर्स आहेत त्यांना ओथ द्यावी. सर तुम्ही म्यूट वर आहात. Thank you, President Rahul, and good evening to all. And Ashok ji, thank you for giving this opportunity. Actually, it's an honor and privilege to welcome both the respected members to Rotary family. And we will now take the oath which we give to all the members who join Rotary family. So I will start with you. Just repeat what I am saying. Yeah. And I repeat your name, please. Means take your name. I नितीन पंडित पारेगावकर. Yeah. Having been admitted as a new member of Rotary Club of Pune Wisdom. Having been admitted as a new member of the Rotary Club of Pune Wisdom. RI District 3131. RI District 3131. Do hereby solemnly swear upon my honor. Do hereby solemnly swear upon my honor. To faithfully and willingly discharge the duties and responsibilities of my office. To faithfully and willingly discharge the duties and responsibilities of my office. Fully conscious of the important obligations which I have voluntarily committed to assume. Fully conscious of the important obligations which I have voluntarily committed to assume. I further pledge to uphold. I further pledge to uphold and defend the Constitution and bylaws. And defend the Constitution and bylaws of the Rotary Club of Pune Wisdom. Of the Rotary Club of Pune Wisdom. And that of Rotary International. And that of Rotary International. Ever putting into practice Rotary's motto. Ever putting into practice Rotary's motto. Service above self. Service above self. And applying the 4-way test. And applying the 4-way test as the basis of all my actions. As the basis of all my actions. To help advance the object of Rotary. To help advance the object of Rotary.
giving emphasis to this year's RI theme, Rotary Giving emphasis to this year's RI theme, Rotary opens opportunities. Rotary opens opportunities. All this I pledge and promise All these I pledge and promise to do and observe to do and observe to the best of my ability, to the best of my ability, without any mental reservation without any mental reservation or purpose of evasion. or purpose of evasion. So help me God. So help me God. Thank you, Nitin, Anilji. yeah, thank you. नितीन बहुधा हा नितीनचं मला वाटतं डिस्कनेक्ट झालंय. या डिस्कनेक्ट झालाय. एका someone is having double means someone has joined from two sources. Voice echo होतोय जरा. हो. काही- चित्राजींच्या बाजूला त्यांचे मिस्टर पण बसलेले आहेत. ते पण मग दुसऱ्या ते- याच्यावर आहे तर त्याच्यामुळे ते बरं लॉग तो इन echo झाले येतो. असले तर मग ते प्रॉब्लेम होतो. हो. साऊंड इको होतो. चित्राजी जर तुम्ही ती पिन स्वतःच लावून घेतली तुम्हाला लावली ना? हो आणि ती पिन दिवसभर लावून ठेवायची, रात्री फक्त झोपताना काढायची बेडवर. Yes, yes, yes. Yeah. त्यांचा एक लॉग इन बंद करायचा, अदरवाईज तो साऊंड इको होईल. हो. बहुधा नितीन ती पिन जी आहे तू स्वतःच लावून घेतलेलं बरं राहील. हो आणि ते सांगताना तू आता नव्हता तर ती दिवसभर लावून ठेवायची, फक्त ब्रश करताना आणि झोपताना तेवढी काढायची. हा म्हणजे तेवढा वेळ तरी आहे. नक्की नक्की. So I request our DGN Dr. Anil Parmarji to take the dais and start his speech and तुमचे program. I request if you can start. मला शेअर स्क्रीन अलाव केलंय राहुल सर? हो, हा, कॅन आय डू? करतोय. श्रीकांत केलेलं केलेलं You आहे. can share screen, Anilji. ओके, जस्ट अ मिनिट. मी पहिले ते करतो अँड देन आय विल. We have to take the quiz, na Rahul? Yes. हो. Yeah. Just a moment. आणि सर जेव्हा क्विज असताना तुम्ही काही थोडे इनपुट म्हणजे हिंट्स नाही म्हणत आहे म्हणजे काही त्याच्याबाबत जेव्हा व्हेनेवर वी आन्सर राईट, सो इफ यू कॅन गिव्ह सम सर्टन मोर म्हणजे काही त्याचं एक्सप्लेनेशन किंवा मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दॅट वुड हेल्प अस टू गेट मोर नॉलेज. You can all see the screen? Yes. Yeah. Okay, good. So, good evening, friends. It's an immense pleasure to be here with you all. President Rahul, Secretary Shrikant, I have my friend past President Nandu here, Rohit hai, Hemant hai, Ashok Lele, Rajni Swami madam hai, and all the past presidents of Rotary Club of Pune Wisdom. Let me thank Rotarian Lakshmi madam for the kind introduction. Actually, जास्त elaborate केलं तुम्ही. Thank you for the introduction, and it's a great privilege to welcome Mrs. Chitra Gokhale and Mr. Nitin Paregavkar to the Rotary family. मी 1-2 मिनिटं फक्त या ऑर्गनायझेशन बद्दल ब्रीफ करतो and then we will go to the quiz because we have 2 members who are joining our Rotary family. So it would be a good day to just tell them. It may be a repetition for my Rotary friends who have been in Rotary for a long time, but we have 2 new members who are joining our family. So just in brief, I will tell them something about Rotary, that we are a 1.2 million big family of Rotarians all over the world. Rotary is present in more than 200 plus countries, and we have got 535 plus Rotary International District. Now our district is RI District 3131. Our district has 140 clubs. Like Pune Wisdom is part 1 club. Like that we have got 140 clubs in this RI District 3131.
and similar 140 districts, 540 districts are there in the world, and 1.2 million friends, leaders, we can say problem solvers. Our organization was started in 1905. So it's an 115 years old organization. And the motto, as we have said, is service above self. So we all are here. Uh, we meet so that we can all collectively do some service projects or do something good for the community, which may not be possible for us to do single-handedly. And we do projects in a planned manner. And Rotary is not only for service, let me tell you, it's always we meet each other. There is a lot of bonding. We call it as Rotary family. So all of us get a lot of bonding. We create lifelong bonds meeting each other. And those who are working in the club, maybe in the district. And once you say that you are a Rotarian, any other person on the earth who is a Rotarian becomes your friend. You may not be knowing them, but if you require help anywhere on the corner of the world and you contact any Rotarian, I am sure he will be there to help you. So that is the beauty of our organization. And so I am welcoming you to this big family. Other facets of this Rotary organization, you will definitely come to know as you start attending the meeting. There are many training programs. Rotary gives a lot of focus on training, and every year there are continuously training programs which are going on. So it is my humble request to both of you and all the members who are here that when we attend those programs of the district, there are a lot many things that you learn about this organization. It's a beautiful organization, and I would request you to get more knowledge about it. And first thing is that you register yourself on our district website and as well as RI website. President Rahul and his team will guide you regarding the same so that you can explore so many things. There is a learning center on the RI website, which you can definitely go and start exploring by yourself. And we have a foundation, which is a arm of Rotary International, and that is also 103. You may call a trust of Rotary, where we collect donations and do good. The motto of that is doing good in the world, and it is one of the leading charitable or what do you say trust in the world. And Charity Navigator, which is the biggest, you may say, analyzer of the activities of the trust worldwide, has been given 4-star rating to this trust for last 12 years. 4-star is the highest rating given to any trust in the world. So we should be proud of that. And the annual turnover of this, what you say, the annual collection of foundation where Rotarians or other even corporates donate to this. Even Bill Gates is a donor to this Rotary Foundation. Is around 2,800 crores or 3,000 crores worth of donation in rupee values we receive every year. And Rotary is the only organization, NGO, which is near to eradication of a disease, a dreaded disease like polio from the face of the earth. And that will be only the second disease which will be eradicated after smallpox. So this is in brief. There is so many things about Rotary that we can go on and yeah, but that is not my topic today. But because we had 2 new members, I am just giving you a very, very brief introduction of what Rotary is. And I am sure there are senior members in Rotary Club of Pune Wisdom who are going to take you through this journey of Rotary, handhold to you. And definitely, I wish you all the best and welcome you again to this Rotary fold. Yeah. So I will start this actually quiz. My request is to President that we should have one system, or Nandu, whoever decides that it should not be that everyone is speaking. Whoever wants to give the answer should raise his hand so that we will not have multiple people giving answer at one time. So one of you will have to coordinate that because I am not, I will be taking this quiz. So who will coordinate? Means when I ask a question, someone has to raise the hand
And President, you can coordinate and ask the I person can to do give that the one. answer. Yeah. Yes. And if answer is not known, no problem. I'm going to answer all the year. It is in the quiz format. I have tried to make it like KBC format and make it interesting. For some year there are options, and for some there are you have to select by numbers. It's very easy format. So just we will start from the first question. Yeah. सो अनिलजी, लोक विचारतायत की याच्यासाठी काही प्राइजेस वगैरे ठेवलाय का तुम्ही? बंपर प्राइजेस ठेवलाय असं ऐकलंय मी. प्रेसिडेंटला हे डिसिजन प्रेसिडेंटचं आहे. माझ्यातर्फे मी तुम्हाला काय प्राइस देऊ शकतो? मी सांगू शकतो जो विनर आहे त्यांनी $1000 कॉन्ट्रीब्युट करा फाउंडेशनला. आता डीजीएन असेच बक्षीस देऊ शकतो. आणि मी काहीतरी मॅच करू शकतो त्याला. बाबा $200 दिले, 800 पॉईंट मॅच करू शकतो. किंवा तुम्ही सांगाल ते प्राइस मी द्यायला तयार आहे. आय डोंट हॅव इट. बट माय प्राइस वुड बी to motivate you for doing bigger and better service projects. That is the biggest that you can get. And any other prize that you decide, I am willing to. या नाही, विजडम क्लब तर्फे मोठं प्राइस डिक्लेअर करण्यात येत आहे. ज्यांना काय जास्तीत जास्त आन्सर देतील त्यांना घरी एक एनव्हलप येईल, रिकामा एनव्हलप. त्यात त्यांना काही होऊ शकेल तर काही चेक भरून वगैरे परत माझ्याकडे पाठवायचं आहे. सो दॅट एम्प्टी एनव्हलप विल बी अ प्राइज. नाही, आपण आज त्यांना इथं फेलिसिटेट करू, ऑनर करूया. whoever gives the year. So we will have first 3 winners. We will take their names. We will felicitate. रोटरी मध्ये सगळ्यात महत्वाचं आपलं फेलिसिटेशन आहे आणि त्यांची पाठ थोपटणं गरजेचं आहे. So what we will do is for right answer we keep a scoring system because we have done it previously. For any right answer you give 10 points, President. तुम्ही मार्किंग ठेवा आणि जर रॉंग आन्सर असेल तर त्याला नेगेटिव्ह मार्किंग द्या 5 पॉइंट. आणि जो पहिले हात वर करेल दॅट इज टू गिव्ह द आन्सर. आणि किती वेळ आता झालेत 7:58. हाऊ मच टाइम डू वी हॅव? We'll have around 35-40 minutes. Ha, that's more than enough. Yeah. Okay. So I will have to. Yeah. So can club service project or social event organized by a club be counted as meeting and attendance given to members who are attending the same? Secretary Shrikant Chafekar. याला yes or no च आहे. श्रीकांत हे कर, अनम्यूट करा. Yes. Okay. So the answer given by club secretary is yes, and he is right. So if you are attending any social event or any project which is arranged by the club, it is counted as attendance for a meeting. Yeah. Right. Yeah. So is club meeting, but actually this was made when Zoom was not there. So I think I have some new members answer this, so not the old one. Is club meeting by video conferencing? Nitin or Chitra madam can answer this. नितीनने हात वर केलेला आहे. Yes. Yes, good. So this was actually quiz was made before this corona pandemic came in. This I had presented at district conference, and the right answer I think everyone knows now. And now it has become the need. That time it was not so much into this was done at last year's district conference. But the right answer is yes, we are allowed to hear. And whenever you are having, only thing that I want to add is when we have certain important points which we are discussing in our year, because here we cannot take signatures or year. So when there are some important resolutions that the club is passing or any important decision that the board is making or the club is making, it is always wise to have your recording on and keep that as a record for the club, so that it is if there are some things that someone takes objection later on, it is you have a record, because normally we have signatures on the resolutions. Here at least you can do recording of that year, so that it is later on there should not be any issues in case there are some problem. Okay. Now, is admission fee mandatory while admitting a new member to a Rotary Club?
ओके. राहुलजी 2 हात वर आहेत. कोणी पहिले? मला वाटतं नितीन मला दिसतंय त्याच्यात. आय कॅनॉट सी ऑल द या बिकॉज माझा नाही, नितीनने केलेला दिसतोय. या नितीन आणि श्रीकांत. नितीनने हात असाच ठेवलेला आहे आधीपासून. आपण पहिले नवीन मेंबर्सना पहिले चान्स देऊ टू एनकरेज देम. या येस. No, it is not required. It is not mandatory. इट इज नॉट मॅन्डेटरी. गुड. श्रीकांत, तुमचं काय आन्सर? डू यू डिफर? Yeah, no, same answer. Same answer. Good. So it is not mandatory to have here. Though definitely clubs, there are many clubs who are collecting admission fee, but it is not mandated by RI. Okay. So जरा बॅकग्राऊंड नॉईज आहे, बहुत आनंद कडनं आहे वाटते. बाकीच्यांनी म्यूट करून टाका. ज्यांना आन्सर द्यायचे त्यांनीच अनम्यूट करा. माझा आणि राहुलचा माईक वी हॅव टू कीप इट ऑन. सो आता हे जे आहेत ना, देर आर पॉसिबल, देर इज अ चेंज इन COL regarding the committees that are we can be taken under the club administration avenue. Previously some committees were there. They have now been the subcommittees have been means all those subcommittees are now not the part of new President's Manual 1920. So I will tell one committee and whether you have to say that it is part of the new club administration avenue manual pramane ahe ki nahi, yes or no. So there are some 8 or 10 committees that will come. Only we have to say yes or no whether this is part of it. Like attendance, is it yes or no? Yes, yes. Nilesh, yes. Yes. Okay. So answer is it's not a part of the new. I have again repeated that this is as per new constitution 19 to 22. Yeah. So या सर याला किती निगेटिव्ह मार्क देऊ मी? -5 आपण डिसाइड केलेलं आहे. या. हो. ओके. आणि हे परत आन्सर येणार. ओके. आता वेबसाईट आहे का? म्हणजे सब कमिटी हे सगळे आन्सर सेमच आहे. मी आता फक्त त्याचे हे पार्ट्स आहेत. वेबसाईट. हा बोला श्रीकांत सर. बोलताना यू विल हॅव टू अनम्यूट. या. Yes. Okay. So it's a right answer. It's definitely a part of subcommittee of the new year. Again, this same answer is going to come. Yeah. Social events. Nilesh. Yes, sir. Yes. So you are now in positive. Social events ha part ahe subcommittee of club administration. Club programs. Anyone volunteering? Yeah. Secretary. आपण अजून कोणाला श्रीकांत साहेब अजून कोणी व्हॉलंटियर करत असेल, वी वॉन्ट मोर पीपल टू पार्टिसिपेट. Yeah, sure. या जयश्री. या जयश्री आन्सर दे. जयश्री yes म्हणू. हा क्लब प्रोग्राम हा पार्ट आहे की नाही? इफ यू आर नॉट नोइंग, नो प्रॉब्लेम. आवर सेक्रेटरी हॅज ऑलरेडी रेज द हँड्स. आहे ना, पार्ट आहे ना. Yes. So your answer is yes. Yes. Right. Yes. You are right. Okay. आता बुलेटिन आहे का सब कमिटी? आहे. You are volunteering to say yes. Yes. Shrikant sir? No. Right. So there are 2 answers. We have got 2 options, right? So it is good that we have got a difference of opinion. And secretary is right. So madam चे 5 point minus करा आणि श्रीकांत सरांचे 10 ऍड करा. गुड. So this is not. श्रीकांत काहीतरी मॅन्युअल घेऊन बसलेला दिसतोय. नाही, नो प्रॉब्लेम. घेतला तरी काय हरकत नाही. कोणी पण सगळ्यांना अलाउड आहे.
पण आय थिंक वी आर रोटेरियन्स. आपण 4-way टेस्ट ऑलरेडी हे म्हटलंय की आपण 4-way टेस्ट प्रमाणे. सो दिस इज नथिंग टू विन ऑर लूज. वी हॅव टू इन्क्रीज अवर नॉलेज. ओके. सो मेंबर कम्युनिकेशन्स आहे का? ओके. निलेश, आय कॅन निलेश. सी Yes. निलेश. Yes. आहे. Yes. So it's a right answer. 5 मार्क मिळाले मला. 15 झाले. 15. राईट ला 10 आहे. फेलोशिप आहे. एनीवन डिफरिंग विथ दिस और इज इट राईट? No. आता आन्सर दोनच आहेत, येस किंवा नो. म्हणजे एक जण येस असू शकतं किंवा नो. सो जयश्री मॅडम हॅज सेड येस अँड श्रीकांत हॅज सेड नो. नवीन आला असेल. And secretary is always right. Yeah. So good, Shrikant. I'm happy that okay. Now श्रीकांतला मार्क द्यायचे का? द्यायचे ना, आपण सगळ्यांना मार्क द्यायचे. नाही आता आपण he was a second हे आन्सर पुढचे हा, but there were two different ना. So Yes. Jayashree madam has got negative marking and we would encourage other members now to those who have not answered. Funds for club service project should be collected in which account? I think you can all read the questions. I don't have to. Should I read all the options or you can read? We can read, sir. Yeah. So just tell me what is the right answer. Yeah. If you can show that options once again. Question again. Yeah. Okay. So it is club account, trust account, district service project account, or separate club service project account. मी रिक्वेस्ट करतो आता निलेश, श्रीकांत, जयश्री यांनी बरेच उत्तर दिले आहेत. बाकीचे लोकांनी दे शुड कम फॉरवर्ड. आपले फॉर्मर ट्रेझरर श्री प्रमोद अच्युतजी यांना अनम्यूट होऊन उत्तर द्यावे. आता मी आन्सर कडे म्हणजे ट्रस्ट अकाउंट. हा, ट्रस्ट अकाउंट. क्लब ट्रस्ट अकाउंट. राईट. क्लब ट्रस्ट अकाउंट. या. So option is number 2. कोणी डिफर करतंय का याला? Anyone has another? Because there are 4 options. So कोणाचं दुसरं काही उत्तर असेल तर सांगा. I think it is regular club account. Who is saying regular club account? Rajesh. राजेश वाडे. Okay. So you are saying number 1 Yeah. and sir is saying number 2. Yes. अजून कोणाचं 3 किंवा 4 नंबरचा असेल तर तेही सांगू शकतात. हेमंत. हा, हेमंत अनम्यूट कर. अनम्यूट. नाही, he has indicated 2 number. Right. Okay. So we will now see the answer and the right answer is 2. It is to be collected in the club trust account because only our regular fees are to be collected in our club account. Otherwise we have to collect in trust account. Many of the club, this point is to others, please unmute because then we cannot. Please mute yourself, others. Yeah. So this point we have brought it up because many clubs are not having trust accounts and they collect money for the service project into it. तर सर एखाद्याचं जर एखाद्या क्लबला जर ट्रस्ट नसेल तर हाऊ दे कॅन कलेक्ट द अमाउंट अँड स्पेंड? ते करतात, तेच सांगतो, ते क्लबच्या ह्याच्यात करतात, बट दॅट इज नॉट द राईट वे ऑर द लिगल वे टू डू थिंग. तुमचा ट्रस्ट आहे का सर? आहे ना सर. ओके. आणि त्याला एटीजी वगैरे तुम्ही काय घेतलंय का? हो. गुड. सो आय एम व्हेरी हॅपी बिकॉज दिस इज वन थिंग वेअर इफ यू आर कॉन्ट्रीब्युटिंग आणि त्याचे बेनिफिट्स पण आहेत. कारण जेव्हा आपला मेंबर, आपण फक्त फीस त्या क्लबच्या अकाउंटला घेतली आणि हे तुम्ही ह्याला घेतले आणि तुमच्या ट्रस्टला एटीजी असलं तर आपल्याला ते म्हणजे त्याचा इन्कम टॅक्सला बेनिफिट, ते पण पॉईंट मी पुढे घेतलेला आहे. सो इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर ऑल द क्लब्स टू हॅव द ट्रस्ट. That is the point that I wanted to bring from this question. So what is the frequency of club meetings mandated by RI? Means you can have, which is mandated. Read the answer questions very carefully. What is the frequency of club meeting mandated by RI? Once in a month, once in 2 weeks, once a week, or once in 3 weeks? कोणी व्हॉलेंटियर करता याला? मला असं वाटतं आता निलेशनी पण बरेच उत्तर दिलेले आहे. युजुअल लोक सोडून. या
हा तर सारंग, रोहित, भारती, आरडी. कोणी नसेल तर मी देतो. अच्छा, नाही my नाही याला answer, काय okay, आन्सर my सारंग answer is 2 once a week. once a week. Okay. दिस मॅन्डेटेड म्हणजे मॅन्डेटरी. But I think it is once in a 2 weeks. कोणी म्हटलं once in 2 weeks? राजेश. Yeah. So we have got two answer, once a week, once in 2 weeks. जान्हवीला अजून काहीतरी म्हणायचंय. हा जान्हवीला तिसरा Once in a month, first one. Okay. So but the right answer is once in 2 weeks. Means previously आपलं हे होतं की RI च्या प्रमाणे आपल्याला वीकली मीटिंग घेणं कंपल्सरी होतं, पण नवीन COL प्रमाणे once in 2 weeks तुम्ही घेऊ शकता. असं नाहीये की तुम्हाला once in 2 weeksच घ्यायचंय. You can, club has the flexibility to take it once in 2 weeks. बट आपण जे वीकली मीटिंग घेतो ते आपल्याला अलाउड आहे, पण जर क्लबला पॉसिबल नसेल तर once in 2 weeks हे अलाउड आहे. ओके. बट म्हणजे 2 मीटिंग तरी महिन्याला मॅन्डेटरी आहेत जे आपण घ्यायला पाहिजे once in 2 weeks. ओके. सो दिस इज ॲज पर हियर. वी कॅन कंटिन्यू विथ वीकली दॅट वी आर डुईंग. ओके. So coming to this question, which I had said I will reserve for you. If your club trust is receiving donations from foreign country, your trust should have which of the following certifications? I will not read all the options. इथं कोणी चार्टर्ड अकाउंटंट आहे का आपल्या याच्यात? त्यांना सर मी त्यांना नका हे करू, त्यांना नको, उत्तर ते द्यायला हातवर नको. केलाय त्यांनी. त्यांनी नको उत्तर द्यायला. हेमंत. हा, जे नॉन सी, कारण ते आपल्याला FCRA. Okay. So why is it mandatory? Hello. FCRA is हेमंत का बरं? Foreign Contribution Regulation Act. Whatever contributions you are getting, we have to, the trust has to have FCRA, and all this are to be notified in a certain format. So any foreign contribution you cannot get directly unless your, yeah. So club invoice हा माहित आहे का सगळ्यांना? आपण क्लब इनवॉइस की आपण अजून त्याला आपली सवय आहे की सेमी एन्युअल रिपोर्ट असं आपण म्हणतो, तर ते सेमी एन्युअल रिपोर्ट हॅज नाव बीन ये ॲज क्लब इनवॉइस, आणि तो जनरेट होतो बेस्ड ऑन मेंबरशिप डाटा. फक्त ही कुठल्या डेटची धरली जाते हे ऑप्शन 4 दिलेले आहेत, तर तुम्ही ते बघून मला सांगा. सेक्रेटरी आणि प्रेसिडेंट, म्हणजे प्रेसिडेंट ऑफकोर्स इज नॉट आन्सरिंग, पण सेक्रेटरी आणि ट्रेजरला जरा याच्यातलं लाभ, कारण त्याला माहित आहे उत्तर. ओके. कुठल्या डाटा म्हणजे मेंबरशिप फिगर कुठल्या याच्यावर ते घेतलं जातं ते ऑप्शन? 30 जून 30 जून आणि 31 डिसेंबर. ओके. कोणी ऑप्शन नंबर 2. हा, एनीवन हॅज एनी डिफरंट आन्सर? माझा ऑप्शन 1 आहे, 1 जानेवारी आणि 1 जुलै. 1 Jan. हे कोणी सांगितलं? मी, निलेश. ओके, निलेश. ओके. अजून कोणाचं काय ऑप्शन आहे? 4 ऑप्शन आहेत आपल्याकडे. नाही? ओके. प्रेसिडेंट 3 कोण म्हणतंय? 3 कोणी सांगितलंय? हा, हेमंत बोला. 3. Okay, Hemant is saying 3. Okay, so 1 is by whom? निलेश. Rajesh. One is by Nilesh and 2 is by Rajesh. Rajesh, yeah, and 3 is by Hemant. So good. आपल्याला फक्त 4थं राहिलं होतं. So the right answer is 2. Yes. 30 जून. राहुल, मी उत्तर दिलंय. राहुल. हो आरडीने उत्तर दिलंय. पहिलं उत्तर दिलंय. रवींद्र. मी आतापर्यंत सगळं. नाही, नो प्रॉब्लेम. मला फक्त काही पॉइंट ह्याच्या थ्रू आय वॉन्टेड टू ब्रिंग आउट. दॅट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. आपले जे मेंबरशिप फिगर्स आहेत हे म्हणजे ही लास्ट डेट आहे 30 जून आणि 31 डिसेंबर. कुठलाही मेंबर जर सोडून जाणार असेल आणि जर आपण त्यांचं नाव ह्या डेटच्या आधी जर तुम्ही हे नाही केलं तर क्लब इनवॉइस जनरेट होतो ह्याच्या नेक्स्ट डेला, आणि एकदा क्लब इनवॉइस जनरेट झाला की त्याच्यामध्ये काही डिलीट करता येत नाही. क्लब हॅज टू पे दोज ड्यूज मॅन्डेटेड, म्हणजे एकदा इनवॉइस जनरेट झाला तर.
त्यामुळे जर आपल्याला असं अनफॉर्च्युनेट सर्कमस्टान्स मध्ये कोणी सोडून जात असेल असं जर वाटतंय किंवा फॉर एनी रिझन त्यांची बदली झाली असेल और व्हॉट एव्हर, तर ह्या दोन्ही डेट आपण लक्षात ठेवून या टाइमच्या आणि डेटच्या आधी जर तुम्ही हे केलं नाही तर क्लबला ते फायनान्शियल बर्डन अननेसेसरली बेअर करायला लागतो. त्यामुळे हे जे डेट्स आहेत ते आपण लक्षात ठेवा आणि त्याप्रमाणे जर कुठेही मेंबरशिप मध्ये काही चेंज असेल तर तो प्लीज सी टू इट दॅट इट इज रिफ्लेक्टेड इन युअर इयर. ओके, सो अगेन चार्टर्ड अकाउंटंट आपण ह्याच्यातनं वी विल रिक्वेस्ट देम नॉट टू आन्सर. क्लब ट्रस्ट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट audited annual accounts to which regulatory authority? Okay. नंबर 3 चॅरिटी कमिशनर. आरडी तू हात वर करायचा. ओके. अरे याच्यात बटन सापडतो उत्तर येऊन जातं. सॉरी यार. नंबर 3. ओके, सो आय थिंक ह्याच्यात फक्त एकच आहे म्हणजे विच इज ये की डेफिनेटली आपण इन्कम टॅक्स कमिशनरला तर ते सबमिट करायलाच लागतं, पण चॅरिटी कमिशनरला चॅरिटीचे अकाउंट हे ऑडिटेड अकाउंट सबमिट करणं हे फार महत्वाचं आहे. बऱ्याच क्लब मध्ये असं पाहतं म्हणजे वी हॅव सीन दॅट दे आर नॉट सबमिटेड. सो दॅट इज पॉइंट विच आय वॉन्टेड टू ब्रिंग आउट बिकॉज ऑल दिस थिंग्स आर लिगली आपल्याला मॅन्डेटरी आहे आणि आपण हे करायला पाहिजे. तर ह्या गोष्टी जर नाही केल्या तर पुढच्या आपले जे ट्रस्टचे पदाधिकारी असतात त्यांना त्याचे खूप प्रॉब्लेम फेस करायला लागतात. अँड आय हॅव फेस्ड दिस इश्यूज ॲट मेनी क्लब्स. सो आय वॉन्टेड टू ब्रिंग आउट. निलेश, काही क्वेश्चन आहेत तुझं? नाही सर, ते पुढचा प्रश्न तुम्ही विचारायचा आहे त्याच्या अगोदरच लोक हात दाखवत आहेत. ओके ओके ओके, नाही ठीक आहे. तर हे फार महत्वाचं आहे. या सगळ्या गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत. बऱ्याच वेळा आपण ह्या लिगल गोष्टींकडे लक्ष दिलं जात नाही. बरेच क्लब देतात आणि खूप परफेक्टली करतात, पण बऱ्याच क्लब मध्ये ह्या गोष्टी होत नाहीत. तर द होल पर्पज ऑफ दिस क्विज इज दॅट वी शुड बिकम व्हेरी पर्टिक्युलर अबाउट ये. कारण हल्ली लिगल जे काही ऑब्लिगेशन्स आहेत ते तुम्ही जर फॉलो नाही केले तर बऱ्याच म्हणजे क्लब हॅज टू फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लेम्स इफ दे आर नॉट डन. आपण जर रेग्युलरली ते करत राहिलं तर फार गोष्टी सोप्या होतात. फक्त त्याच्यासाठी थोडा वेळ आणि आपल्याला जर त्याची नॉलेज असली तर ह्या गोष्टी होत नाही. काही क्लब मध्ये मी असं पाहिलेलं म्हणजे दॅट डज नॉट हॅपन ये, बट इन सब क्लब्स इट हॅज हॅपन दॅट फॉर 5-10 years द अकाउंट्स आर नॉट सबमिटेड. सो दिस शुड नॉट हॅपन and we should be very particular about all the legal formalities that our club has to do. Yeah. So okay, so your club is starting multiple activities आणि ह्याच्यातल्या कुठल्या ह्याच्यासाठी आपल्याला फीज भरायला लागते टू रोटरी? ओके, आय रिक्वेस्ट तुम्ही हात वर करा आणि मला असं वाटतं की ज्यांनी कॅमेरा म्यूट केलेला आहे स्वाती, प्रदीप जोशी यांनी जर त्याला आन्सर दिलं. भारती, ऑप्शन आन्सर द्या. दिले कोणी आन्सर? मे आय? मी देऊ का? ज्याने हात वर केलाय त्याला सांगा की रोट्रॅक. ओके, थर्ड. सो 3 जणांनी ऑप्शन 3 दिलाय. कोणी आहे का अजून हु इज नॉट? सर तिघांनी एकाच वेळेस उत्तर दिले ना, 3-3 मार्क देऊ का? नाही, मला पण दे राहुल. मी हात वर केला होता पण मला विचारलं नाही तुम्ही. मला पण मार्क देशील. नंबर 3च आहे. पण तुझा हात दिसतच नाहीये. तू कॅमेरा अरे दिसतोय रे. नाही मी दिसतोय. मी लावलाय फॉर्म. माझा हात दिसतो. मी हे आहे ना याच्यामध्ये आहे मी. सो व्हिडिओ बंद केलाय ना मी. रोटरॅक क्लब चालू करताना आपल्याला काही फायनान्शियल ऑब्लिगेशन्स असतात that we have to keep in mind, and we have to pay the fees. Yeah. So परत मी सीए ना सांगतो की त्यांनी उत्तर देऊ नका. What is change report and whom do we submit this change report? ओके, याचे ऑप्शन्स पण दिलेले आहेत. चेंज ऑफ प्रेसिडेंट अँड सेक्रेटरी बीओडी आर ला सबमिट करायचं. ट्रस्टीज चेंज चॅरिटी कमिशनरला, चेंज ऑफ सिग्नेटरीज बँकला आणि चेंज ऑफ मीटिंग व्हेन्यू. कुठला ऑप्शन
करेक्ट आहे मला सांगा. सेक्रेटरीना अलाउड नाही आहे सध्या. या राहुलजी, कोणी दुसऱ्याने हात वर केला? दुसऱ्याने नाही केलाय मी केलाय. अजून. कोणी? हा? जयश्री. हा सांग. Change of trustees to be submitted to charity commissioner. ओके Number 1. ओके. ह्यांचं काय सेक्रेटरी आहे? डू यू डेफर विथ ये नाही, I agree with श्रीकांतजी? her. ओके, I agree with her. ओके. So the right answer is secretary मी म्हटलं is always right. So yeah. So okay. Can club receive donations in club account? मला वाटतं हा पण नो आपण ऑलरेडी त्याला आपण No, no. we have so the आपले answer ते रवींद्र धर्माधिकारी हे पण मागल्या वर्षी ट्रेझरर होते. राईट. तर मी पहिले 10 प्रश्न म्हटलं जाऊ दे यार, बोललो नाही, पण आता जाऊ दे. नो माझा हात वर आहे. सो आपण हा ऑलरेडी म्हणजे मला वाटतं कव्हर केलेला आहे प्रश्न. ओके. सो अगेन कमिंग टू द क्लब इनवॉइस. ओके. प्लीज रीड द क्वेश्चन और शुड आय रीड द क्वेश्चन? फक्त क्वेश्चन तुम्ही केअरफुली रीड करा. व्हॉट इज द लास्ट डेट by which club dues are to be paid to RI after generation of club invoice? Here I want to clarify that it is not expected that you wait for the last date, but because we should know by what is the last date by which you should मॅक्झिमम लिमिट असं. maximum limit. So this is not expected. We have to pay in first 15 days only, but maximum नाही झालं समजा काही क्लब नाही केलं तर what is maximum? ओके. एक महिना, 2 महिना, 3 महिने, 4 महिने, एकदम सोपं आहे. 1 2 3 4. सारंग तुझं खातं उघडायचं आहे? It will be my guess only 2 months. 2 months. Okay. Okay. So Sarang is 2 months. Yes. दुसरा कोणाचे गेस? I can guess only 1 month. 1 month. Okay. 1 month. It's a guess, sir, because we are already paid within 15 days, so we never touch to that, sir. Right. No problem. So our members are finding it very difficult to answer. No problem. Yeah. But that is why I am saying that we should know what are the actually by RI norm, not norm, what is mandated by RI, right? So we should be knowing all those. Yeah? So maybe we don't face, as you say. So that is why I am here to update you about the. That's okay. Very fine. Very fine. Yeah. So anyone here? 1 month झालं, 2 months झालं. कोणी आहे का अजून? 2 ऑप्शन अजून बाकी आहे. 3 months. राजेश जी इज फॉर 3 months, राईट? 3 months, yeah. आता एकच राहिलंय. चौथ्याला कोण आहे का ऑप्शन? 4 months. Okay. So secretary is for 4 months and secretary is always right. I said. Yeah. क्या बात है. Oh. So म्हणजे तुम्ही जर 4 महिने हे आलं म्हणजे ज्या क्लब्सना काही प्रॉब्लेम असेल आणि भरू नाही शकले तर 4 महिन्यापर्यंत आहे आणि आफ्टर 120 डेज ते ऑटोमॅटिक टर्मिनेशन होऊन जातं आणि मग त्या रिइन्स्टेट करायला वेगळे पैसे भरायला लागतात. इट इज नॉट एक्सपेक्टेड, ॲज आय सेड, that you do it, prolong it for a, but for some clubs there may be some problems and they may not be a. So RI has given that leverage to some clubs to pay by. Okay. So again, chartered accountant ना request आहे याचं उत्तर नाही द्यायचंय. So ATG benefit हे काय आहे आणि donors ना त्याचा काय फायदा मिळतो? Okay, options तुम्ही वाचलेले आहेत मला वाटतं. Yeah. So, President, you decide who can give the answer. I can see Nilesh, Rajesh, Jayashree, but I am yet to see the hands up from other people. आपण काही नवीन मेंबरना हे उत्तर द्यायला सांगू शकतो. हो नाही, नितीन मॅडमने हात वर केलाय. मॅडम आहे, चित्रा मॅडमचा हात दिसतोय. मॅडम, चित्रा मॅडम सांगा आता. सांगू का? सांगा ना मॅडम. Yes. 100% exemption on donation amount. Okay. एक नंबर. So, okay. Nitin, can you volunteer? Yeah, I also feel one. एक नंबर. Okay. ठीक आहे. या दोघांनी नवीन मेंबर्सनी 1 ला सांगितलंय.
तर कोणाचं दुसरं आहे का उत्तर त्याला? 2 नंबरला कोण आहे का? माझं 3 ला आहे. 50% एक्झेम्पशन. 50%. ओके. अजून कोणी आहे का दुसऱ्याला? किंवा सेक्रेटरीला आता नको विचारायला. ओके. तर अजून कोणी आहे ऑप्शन दुसऱ्याला? नाही ना? हेमंत किती? 3 ला 50%. 50%. सो 50% इज ऑलरेडी मला वाटतं निलेशनी सांगितलंय 50%. And so we go ahead with we find out what is the right answer. So right answer is 50% exemption on the donation amount. So madam, आपले जी ट्रस्ट आहे, तुमची पण क्लबची ट्रस्ट आहे, त्याला ATG आहे आणि रोटरी फाउंडेशनला पण ATG आहे. जे काही डोनेशन आपण अमाऊंट देतो त्याच्या 50% आपल्याला इन्कम टॅक्स मध्ये इट इज एक्झेम्प्टेड. ओके. सो हा प्रश्न आणि ह्याचं कारण एकच आहे की आपल्याला माहित पाहिजे की आपल्याला काय एक्झेम्पशन मिळतं आणि त्याप्रमाणे आपण सगळ्यांनी मोठ्या ह्याच्यानी डोनेट करा आपल्या ट्रस्टला किंवा रोटरी फाउंडेशनला, ही मी अपील पण करतो सगळ्यांना. ओके. एकदा हा क्लब इनव्हॉइस जनरेट झाला समजा RI कडून आणि चुकून एखाद दुसरा मेंबर चुकून तुमचा राहिला असेल डिलीट करायचं किंवा काही, तर ह्याच्यात आपण काय बदल करू शकतो का एकदा तो जनरेट झाल्यानंतर? मला म्हणजे जर उत्तर असेल तर त्यांनी हात वर करा काही सांगायच्या आधी. याला ऑप्शन 2च आहेत. तर येस असेल तर हो तुम्ही हे करा, नो असेल तर नाही म्हणून सांगा. येस, प्रेसिडेंट विल डिसाइड हु इज गोइंग टू आन्सर. प्रश्न होता? आमचे प्रमोद अच्युतनी हात दाखवलाय बरेचदा, कारण त्यांना बऱ्याच वेळा मौका नाही मिळाला. ओके. सो प्रमोदजी. सप्लिमेंटरी इनवॉइस जनरेट होतं त्यामध्ये. सप्लिमेंटरी इनवॉइस जनरेट होतं. आन्सर येस किंवा नो आहे. अच्छा, येस. म्हणजे चेंजेस करू शकता. सॉरी, नो. नो नो. नाही नक्की तुम्ही डिसाइड करा व्हॉट इज द ये. नो नो. नो नो. ओके. नो नो. राइट. सो आन्सर इज नो. नो. या. बिकॉज एकदा क्लब इनवॉइस जनरेट झाला की मग त्याला काही चेंजेस करणं खूप डिफिकल्ट, म्हणजे काही वेळा आपण ते ह्यांना लिहून वगैरे ऐकत, पण इट इज फॉर ऑल प्रॅक्टिकल पर्पज नो. त्याच्यामुळेच त्या डेट्स आहेत 30 जून आणि 31 डिसेंबर. तुम्हाला जे काही चेंजेस करायचे आहेत मेंबरशिप रिलेटेड ते त्याच्या आधी करा पहिले. आणि हा प्रश्न पण इथं आणण्याचं कारण म्हणजे या क्विज मध्ये असं आहे की पहिले आपल्याला जे जुने मेंबर्स आहेत त्यांना माहित असेल सेमिएन्युअल रिपोर्ट यायचा, त्याच्यात इव्हन एकदा तो रिपोर्ट जनरेट झाल्यानंतर पण आपण काही चेंजेस हाताने वगैरे करू शकत होतो. पण आता हे जेव्हापासून क्लब इनवॉइस आहे 2-2.5 वर्ष आधी 3 वर्ष झाली ही सिस्टीम आणली RI, त्याच्यानंतर काही चेंजेस होत नाहीत. त्यामुळे आपल्याला जे काही चेंजेस करायचे ते जे डेट्स प्रिस्क्राइब्ड आहेत त्याच्या आत आपण करून घ्यावा, सो दॅट द क्लब डज नॉट गेट अननेसेसरी फायनान्शियल बर्डन. ओके. आता मेंबर म्हणतो आपण रोटरी इंटरनॅशनलचं, तर ह्याच्यात आपलं जे काही मेंबर्स असतात RI चे, हु इज द मेंबर ऑफ रोटरी इंटरनॅशनल? प्रेसिडेंट अँड BOD, ऑल रोटरी मेंबर्स, डिस्ट्रिक्ट की रोटरी क्लब? सारंग अनम्यूट करून. ऑल रोटरियन्स. 2. सारंग has said 2. ओके. काही दुसरे ऑप्शन्स आहेत का याला? जयश्री मॅडम. All Rotarians. अच्छा. Rotary Club, right? नंबर 2. सो यू आर ऑल्सो विथ नंबर 2. ठीक आहे. हे 2 नंबर सोडून कोणाचं काही ऑप्शन आहे का? एनीवन इज व्हॉलंटिअरिंग फॉर एनी अदर? हा श्रीकांत. 4. रोटरी क्लब. ओके. अजून कोणाचं काय आहे का दुसरं ऑप्शन? राजेश. नाही, सेम 4 क्लब. सो द राईट आन्सर इज रोटरी क्लब. आपले क्लब जो आहे तो RI सभासद असतो आणि आपण त्या क्लबचे मेंबर आहोत म्हणून आपण पण पार्ट ऑफ रोटरी इंटरनॅशनल आहोत. पण रोटरी क्लब इज द राईट आन्सर इज रोटरी क्लब. सो सेक्रेटरी इज गोइंग टू टेक ऑल द लॉरल्स. मला वाटतं त्यांना आपल्याला मेडल द्यायला लागेल प्रेसिडेंट. हो हो. आर क्लब्स अलाउड टू रिमूव्ह अटेंडन्स रिक्वायरमेंट? Membership Director Sarang, you have one more chance.
याला आन्सर येस किंवा नो आहे. Sir, can you repeat the question? हा एकदा रिपीट करणार प्लीज. या एक मिनिट मला बॅक जायला लागेल. सारंगनी आर क्लब्स अलाउड टू रिमूव्ह अटेंडन्स रिक्वायरमेंट? सारंगनी अटेंडन्स खूप काम केलेलं आहे, तो रिमूव्ह नाही करणार. नो नो. नाही मी काय म्हणतो, तुम्ही केलंय की तुमचं हे नाहीये, मी हे आरआयच्या याच्याप्रमाणे विचारतोय. आरआयची पण नो. हा नो इज माय आन्सर. ओके रोहित. राईट. सो क्लब्स आर एनकरेज. ऍक्च्युली आता क्लबना असं आहे की तुम्ही अटेंडन्स ऍक्च्युली ही अपॉर्च्युनिटी समजून म्हणून हे करा, नॉट ऑब्लिगेशन. पहिले वी वेर व्हेरी स्ट्रिक्ट अबाउट अटेंडन्स. देर हॅव बीन मेंबर्स हू वेर रिमूव्ड बिकॉज मीन्स हॅव बीन टर्मिनेटेड फ्रॉम द क्लब बिकॉज ऑफ अटेंडन्स. नाउ वी आर नॉट व्हेरी स्ट्रिक्ट, बट वी ऑलवेज want that members should attend 100%, but at least 60%. Previously, means even तुम्ही aware, some of you may be aware, some of you may not be aware. Even Shantanu Rao Kirloskar, I have heard, was terminated from Rotary Club of Pune because of attendance. So that was strict. आपण एवढे strict होतो. पण आता थोडे आपण lenient आहोत, but it is always we have to be. Okay. So आता हा प्रश्न क्लब सेक्रेटरीला रिलेटेड आहे, पण क्लब सेक्रेटरीनी उत्तर द्यावं असं अपेक्षित नाहीये. सो अटेंडन्सचा मंथली रिपोर्ट गव्हर्नरला पाठवणं अपेक्षित आहे का? ओके, आन्सर ऑलरेडी आलंय माझं चुकून. द आन्सर इज, म्हणजे त्याला ऍक्च्युली हे नाहीये, गव्हर्नरचा प्रेफरन्स आहे. आणि आपल्याकडे आता खूप पद्धत आहेत त्याच्यासाठी, आणि आपल्या डिस्ट्रिक्टने बऱ्यापैकी हे डिजिटल केलेलं आहे. आय एम शुअर राहुल, तुमच्याकडे तुम्ही अटेंडन्स सगळेजण मार्क करता का ऍपनी? येस, मार्क करतो. आणि आता आम्ही ऑटोमेटेड केलेलं आहे. आमचे मेंबरशिप डायरेक्टर सारंग बालंखेने हे सर्व ऑटोमेटेड केलेलं आहे. आणि त्यांनी आता बोलता बोलता इथे लिंक पण पाठवली आहे. त्याच्यावर आम्हाला क्लिक करावं लागतं आणि अटेंडन्स ऑटोमॅटिकली गेट्स रजिस्टर्ड. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. आणि ती सर्क्युलेट पण करतो आपण लगेचच. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. गुड सारंग. सो कॉंग्रॅच्युलेशन दॅट यू आर डुईंग अ फंटास्टिक. आणि हे फार महत्वाचं आहे, आणि आय एम शुअर आपण सगळे 100% आणि यांना एनकरेज नक्की वी हॅव टू कीप ऑन एनकरेजिंग पीपल हु आर अटेंडिंग द मीटिंग. येस. ओके, एक मिनिट, मी थोडं मी आपले विजय देशपांडे यांना विनंती करतो की त्यांनी पिक्चर मध्ये यावे आणि या प्रश्नाचं उत्तर द्यावं. ओके, आता हा परत प्रश्न जो आहे तो वाचून घ्या. हाऊ मेनी क्लब असेंब्लीज हॅव टू बी हेल्ड आयडियली? विजय. आणि याला ऑप्शन्स आहेत. राहुल, वी हॅव प्रेसिडेंट राहुलजी 5 मिनिटं आहेत ना अजून? हो, आपल्याकडे 5 मिनिटं. एक 3-4 क्वेश्चन्स आहेत अजून. हो, असं मला वाटतंय. मला वाटतं प्रमोद इज शोईंग द फिंगर. आणि विजय देशपांडेंचं पण उत्तर आलेलं आहे. त्यांनी 3 उत्तर दिलेलं आहे. लेट्स सी. प्रमोद 3 नंबर. ओके, कोणी याला डिफर करताय का? एनीवन डिफरिंग? Shrikant is differing. That means he must be all other answers. I don't know whether correct or wrong. 6. Answer 4. 6. 6 कोण? So the right answer is 6. Good, good, good. So these are the timelines actually that you are. This is ideal thing, and I'm sure your club must be following this ideally. If not, I strongly recommend that you should start following this timeline, because this is very important and gives us lot of here. So first is after the district training assembly, and here you have to review, discuss the plans and which are developed at district assembly. And one is after the tenure starts to discuss and adopt strategic plan. स्ट्रॅटेजिक प्लॅनिंगच माहित आहे ना कोण चेअर असतो? तुमचे प्रेसिडेंट इलेक्ट आणि नॉमिनी कोण आहे? प्रेसिडेंट इलेक्ट हेमंत पुराणिक आहे. ओके. हा, नॉमिनी अजून डिक्लेअर व्हायचे आहे. अच्छा, माझ्या वर्षाचे प्रेसिडेंट अजून ठरले नाहीत, तर लवकर हे करा. प्रेसिडेंट इलेक्ट हेमंत, यू आर द actually chairman for strategic. So
तुम्ही स्ट्रॅटेजिक प्लॅन नक्की तुमचा तयार असेल, नसेल तर आता त्याच्यावर थोडं जोर द्या तुम्ही. यू कॉल द मीटिंग अँड आणि नंतर 2 weeks बिफोर द डीजी विजिट. डीजी विजिटच्या वेळेला एक ऑफिशियली असते, नंतर डीजी विजिट नंतर तुमचे प्लॅन्स आणि काय हे झाले, आणि नंतर तुमचं एप्रिल और मे मग हे सगळं डिस्कस करायला सगळ्यांना ओपन डिस्कशन इन द इयर तुम्ही काय काय ऍक्च्युअली अचीव्ह केलं आणि तुमचे काय. तर दिस इज द टाइमलाईन अँड आयडियल इयर विच यू शुड हॅव अँड आय एम शुअर. ओके, आता हा एटीजी जे आपण म्हटलं त्याला काही लिमिट आहे फॉर क्लेमिंग एटीजी एक्झेम्पशन. मला वाटतं याच्यात ऑप्शन्स आहे. अगेन आय वुड रिक्वेस्ट द चार्टर्ड अकाउंटंट टू नॉट ये सॉरी ह्याचे डायरेक्ट आन्सरच आहे. सो 10% ऑफ युअर टॅक्सेबल इन्कम. हा म्हणजे ह्याला लिमिट आहे असं. इट इज नॉट लिमिटलेस की मी किती दिलं तर त्याला एक्झेम्पशन मिळेल एटीजी ला. तर हे 10% ऑफ युअर टॅक्सेबल इन्कम आफ्टर डिडक्शन्स आणि हे जे काही डिडक्शन्स आहेत ते करून 10% तुमची जी हे आहे त्याला तुम्ही डोनेट केलं तर तेवढ्यापर्यंत तुम्हाला एटीजी मिळू शकते, म्हणजे एक्झेम्पशन मिळू शकते. एक्झामिशन. सो याला ऑप्शन्स पण आहेत. ओके, हा परत सीए ना नको क्वेश्चन द्यायला, आणि याचा एक पर्पज आहे तो मी सांगेन तुम्हाला हे झाल्यानंतर. आणि द चार्टर्ड अकाउंटंट कॅन मीन्स ऍड मोर टू आवर नॉलेज ऑल्सो. सो सेक्शन 35 AC ऑफ इन्कम टॅक्स ऍक्ट काय आहे आणि त्याला किती एक्झेम्पशन मिळतं? कोणाला माहित आहे अपार्ट फ्रॉम प्रमोद अच्युत? श्रीकांत सेक्रेटरीने हात वर केलाय. ते सर गुगल ओपन करून बसलेले दिसत आहेत. किंवा माझं प्रेझेंटेशन तुम्ही शेअर केलंय का त्याला पहिले? Actually, I was preparing another quiz, and last year also we had similar quiz. So right, I know some of the answers since I last time I could not answer anything last year. Okay, good. So आय रिक्वेस्ट सर, नवीन मेंबर्स आहे आपलं जे आता जॉईन झाले. प्रदीप जोशी आहे, भारती आहे, अशोक लेले आहेत. कोणी व्हॉलंटियर करतंय? हो मी करतोय, पण प्रदीप काही आन्सर आहे? 50% IT exemption. 50% IT exemption. Okay. Okay, I think we have only one answer. 90%. Shrikant? 100% IT. Okay, anyone else? Okay, so the right answer is 100% IT exemption. जेव्हा काही क्लब्सला मोठे प्रोजेक्ट वगैरे करायचे असले त्याला काहीतरी मला वाटतं हे सीए कॅन इलॅबरेट मोर. तर जेव्हा असे काही मोठे स्केलचे प्रोजेक्ट करायचे असले, जसं आम्ही आमच्या बिल्डिंगचं मी तुम्हाला म्हटलं आम्ही तो म्हणजे माझ्या इंट्रोडक्शन मध्ये सांगितले 6 करोड, असे काही जेव्हा मोठे प्रोजेक्ट असले आणि तुम्ही ते 35 AC च्या खाली जर तुम्ही अप्लाय केलं तर जे डोनर्स आहेत त्यांना 100% एक्झेम्पशन मिळतं. आणि तुमचे असे जे मोठे प्रोजेक्टचे स्वप्न असतात ते साकार होऊ शकतात. त्याला डेफिनेटली काही बरेच फॉर्मॅलिटीज असतील, पण ते चार्टर्ड अकाउंटंट आपल्या क्लबचे किंवा आपल्या ओळखीचे असतील त्यांना आपण अप्रोच केलं तर या गोष्टी जर तुम्ही हे करू शकले म्हणजे फॉलो करू शकले आणि तुमचं एलिजिबल असलं तर डोनरला खूप मोठा फायदा मिळतो आणि तुमचे मोठे प्रोजेक्ट होऊ शकतात. तर त्याचे काही हे आहेत, हे मी तुम्हाला शेअर करतोय, सगळं वाचत बसण्यात काही हे नाहीये. तर हे फक्त मला मोठ्या प्रोजेक्ट साठी आहे आणि ट्रस्टला मिळू शकतं. ओनली थिंग इज त्याला बरंच काही फॉलोअप आणि हे करायला लागतं. ओके, सो हा एक प्रश्न आहे जो सगळ्यांना म्हणजे बऱ्याच क्लब्स मध्ये प्रॉब्लेम्स असतात आणि हा प्रश्न उपस्थित होतो. कॅन अ ट्रस्टी ऑफ रोटरी ट्रस्ट, म्हणजे आपल्या क्लबला जसं आपण म्हटलं तशी ट्रस्ट आहे, कंटिन्यू टू वर्क एज ट्रस्टी ऑन रोटरी क्लब ट्रस्ट आफ्टर ही सीजेस टू बी अ रोटेरियन. म्हणजे तो क्लब मधून समजा त्यांनी राजीनामा दिलाय किंवा हे झालंय तर तो ट्रस्टी म्हणून कंटिन्यू करू शकतो का, हा प्रश्न. एकच मिनिट, मला एक फोन कॉल आहे, मी तो घेतो प्लीज. तोपर्यंत आन्सर या श्रीकांत, तू आता नको.
विकास मी तुझ्याकरता चॅट मध्ये मेसेज टाकलेला. श्रीकांत प्रायव्हेट चॅट मध्ये मला उत्तर कळव. हॅलो. हा राहुल येस. हा अशोक, अरे हा तू कुठे आहे? येस येस. हो हो चल उत्तर दे मग आता. झालं ना देऊ का yes उत्तर? ना. त्याचं देऊ उत्तर का उत्तर? Continue नो करू नो शकतो. नो नो. माझं अशोक उत्तर नो आहे. येस. अशोक येस. माझं उत्तर नो आहे. माझं उत्तर पार्टी करता येस आहे. नो नो. तर आमच्याकडे 2 उत्तर आले आहे. अशोक लेले येस म्हणतात आणि धर्माधिकारी नो म्हणतात. The answer is no. You cannot continue. Yeah, that is the yeah. The point for bringing A is there are certain clubs where this thing, some of them can do, or there are some clubs ज्याच्यामध्ये हे झालेलं आहे, पण असं नाही पाहिजे. आणि ते बायलॉज मध्येच इनकॉर्पोरेटेड पाहिजे. म्हणजे जेव्हा आपल्या क्लबची ट्रस्ट असते, हा त्या घटनेमध्येच घटनेमध्ये लिहिलेलं आहे ते लिहायलाच पाहिजे. ते आहे. काही याच्यात ते इनकॉर्पोरेटेड नव्हतं आणि काही इश्यूज झाले आणि अशा गोष्टी होतात. त्यामुळे आपल्याला हे माहित पाहिजे आणि जेव्हा पण आपण ट्रस्ट हे करतो ते इनकॉर्पोरेटेड पाहिजे 100%, आणि ती आपली जबाबदारी आहे. ओके, सो नाव आय विल जस्ट, म्हणजे हे माझी क्विज आता संपलेली आहे. मी तुम्हाला फक्त क्लब ऍडमिनिस्ट्रेशन ॲव्हेन्यू बद्दल काही गोष्टी तुम्हाला सांगायच्या आहेत मला, टेकिंग दिस अपॉर्च्युनिटी. ओके, एकच मिनिट. सॉरी. सो क्लब ऍडमिनिस्ट्रेशन हा फार महत्वाचा ॲव्हेन्यू आहे. ऍक्च्युली ह्याच्यात खूप महत्वाचे जे काही रोल्स आहेत ते कम अंडर क्लब ऍडमिनिस्ट्रेशन. आणि इट इज सेड दॅट ज्या क्लबचं ऍडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉंग आहे दे अट्रॅक्ट मोर मेंबर्स. तो एक व्हायब्रंट क्लब म्हणून डिस्ट्रिक्टमध्ये, किंवा इट बिकम्स अ व्हायब्रंट क्लब इफ क्लब ऍडमिनिस्ट्रेशन चांगल्या प्रॅक्टिसेस आर फॉलोड. तर ह्याच्या अंडर काय काय गोष्टी येतात त्या प्लॅनिंग आहे आणि ऑर्गनायझिंग वीकली मीटिंग अँड प्रोग्राम. जसं आज आपण मीटिंग ऑर्गनाईज करतोय त्याच्या मागे बरेच एफर्ट्स असतात. स्पीकरला जसं आज मला बोलवलंय त्याला कॉन्टॅक्ट करायला लागतो, त्यांचे टायमिंग फिक्स करायला लागतात, सगळ्या मेंबर्सना तो मेसेज पाठवायला लागतो. तर हे प्लॅन करायला लागतात. तर तो हा दिस इज अ पार्ट ऑफ क्लब ऍडमिनिस्ट्रेशन. आपल्या क्लबमध्ये चांगली फेलोशिप आणि मैत्री भावना निर्माण क्लबमध्ये व्हायला पाहिजे. याच्यासाठी, या बॉन्डिंगसाठी आपण भेटणं गरजेचं आहे. अगेन दिस कम्स अंडर प्रमोटिंग क्लब ऍडमिनिस्ट्रेशन ॲव्हेन्यू. नंतर आपल्या क्लबच्या मेंबर्सना आपण इन्फॉर्म ठेवलं पाहिजे थ्रू क्लब न्यूजलेटर किंवा वेबसाईट. हे पण आपल्या क्लब ऍडमिनच्या खाली येतं. कलेक्टिंग ड्यूज जरी ट्रेजररचं हे असलं तरी क्लब ऍडमिन डिरेक्टरच्या रोल्स मध्ये पण ते येतं. क्लबची मेंबरशिप लिस्ट जरी, अगेन हे ओव्हरलॅपिंग रोल्स आहेत, मेंबरशिप डिरेक्टरला हे करायला लागतो, पण क्लब ऍडमिन डिरेक्टरला पण त्याच्यावर लक्ष ठेवायला लागतं. तर ह्या काही गोष्टी आहेत विच इज दिस ॲव्हेन्यू इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि आपण आपल्या सगळ्या मेंबर्सना जर एक चांगलं प्लॅटफॉर्म देऊ शकलो आणि एनकरेज करू शकलो टू नो अबाउट ऑल दिस, आणि चांगले प्रोग्राम्स देऊ शकलो, आणि आपण जर प्रोटोकॉल्स पण जे आहेत ते क्लब ऍडमिनिस्ट्रेशन अंडर येतात, तर आपण प्रोटोकॉलनी आणि सगळ्या गोष्टी फॉलो करून वीकली मीटिंग चांगल्या घेतल्या तर डेफिनेटली वी कॅन अट्रॅक्ट मोर मेंबर्स टू अवर ऑर्गनायझेशन. अँड सो अगेन आय थँक्यू. माझा हे क्विज आणि मला जे काही सांगायचं होतं ते आय थिंक I hope that you all have enjoyed. I have enjoyed today's evening being with you all, and I hope that you have enjoyed the concept and have gained some knowledge, I'm sure, regarding some parts of Rotary. Rotary is very vast, so we have only covered one avenue, and I think the general quiz, which was also conceptualized by me, has already been taken by Vrunda. I have made it now in new format of KBC. So I have already shared with President. Someone of you can take it on your own. I think your club secretary is the most, he is the most eligible person to take it in some meeting. I have shared with your President Rahul. I have shared with you. So you can have it in some of your meeting maybe after a month or two. So this is all to enhance our knowledge
about Rotary. So thank you for giving me this opportunity and calling me here today. And we have inducted 2 members and third is here. So I'm very happy about it. President Rahul and membership director and the whole team of RC Pune Wisdom. I congratulate you. And this month is membership month. And so I'm very happy that we have inducted 3 members today. And thank you once again. Yeah, thank you. So, Thank you, Anil. Yeah, I think it's time for now winner asset. Yeah. Of course, everybody knows की आपला आजचा winner कोण आहे. पण अनिलजींनी टोटल 3 ranks म्हटले होते. The first rank is Shrikant. Shrikant is leading with 70 marks. Thank you. Second is रवींद्र धर्माधिकारी. त्याला टोटल 40 मार्क्स मिळालेले आहे. सो कॉंग्रॅच्युलेशन रवींद्र. थँक्यू. आणि द थर्ड वन इज निलेश. ही इज विथ 30 मार्क्स. थँक्यू. यांना जे पहिले 3 नंबर्स आहे ते सर्वांना पार्टी देण्याची बोधा घोषणा करतील असं वाटतंय मला. त्याच्यात एक हे आहे की खूप डिफरन्स आहे, त्यामुळे पहिल्यांदा सेक्रेटरी आलोन देतील. खूप म्हणजे भरपूर फरकाने निवडून आलेले ते त्याच्यात. सेक्रेटरी 2 वेळा देतील. Secretary had all the right answers. He was kind enough to pass it on to others. Yeah. Good. अनिलजी, माझं पनवेलशी जरा एक वेगळं नातं आहे. माझी सासूरवाडी पनवेलची आहे. अरे वा, तुम्ही आमचे जावई आहात मग. या मग पनवेलला whenever you happen to ये please come. कोण आहेत तुमचे हे? कोण आहेत? देवदार म्हणून जुन्या पोस्ट ऑफिस पाशी राहतात. ओके. HOCL मध्ये मॅनेजर होते. ओके. या मग तुम्ही whenever you come to पनवेल. शुअर. फक्त केलं असतं क्वारंटाईन केलं जाईल, फक्त लक्षात ठेवा. नाही, आम्ही पनवेलला क्वारंटाईन करत नाही. पनवेल पुन्हा मुंबई लिनियंट आहे. कोल्हापूर वगैरेला ते लोक करतायत. पण आता दॅट इज नाव ऑल दॅट हॅज बीन रिमोव्ड. वी हॅव टू टेक अवर ओन केअर. या. काही प्रश्न असले. या गो ऑन सर. नाही, मी म्हटलं काही एनी अदर क्वेरीज रिगार्डिंग क्लब ॲडमिन. I think मी बरेच पॉइंट क्लिअर केले. There should not be any. So yeah. It was a very comprehensive and educated session from your side. So on the behalf of club, I thank you to you for coming here and enlightening us with all the knowledge on Rotary International, Rotary District, all over. So I request our past president Rohit to give the vote of thanks. त्याच्या आधी राहुल एकच अनाउन्समेंट करायची होती रिगार्डिंग अटेंडन्स. तर जी सारंगने चॅट बॉक्स वर जी लिंक शेअर केली आहे, सो आय रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू क्लिक ऑन दॅट बिफोर वी एंड द मीटिंग आफ्टर वोट ऑफ थँक्स, सो दॅट युअर अटेंडन्स विल बी रेकॉर्ड. मी 15 सेकंद थांबतो. ठीक आहे, माझ्यामध्ये झालं असेल. हो, या प्लीज गो ऑन. सो पहिल्या 4-5 मिनिटात अनिलजींनी रोटरी बद्दल जी माहिती सांगितली तर ती नवीन मेंबर साठी उपयुक्त होतीच, पण आमच्यासारख्या जुन्या मेंबर्सची पण त्याच्यामुळे उजळणी झाली की रोटरी हा काय विषय, आणि त्याच्यामुळे ते पण एक छान सांगितलं तुम्ही. तर आम्ही जेव्हा वेब ऍप्लिकेशन किंवा मोबाईल ऍप्लिकेशन बनवली होती आधी, एस्पेशली एज्युकेशन डोमेन मधली, तर तिथे आम्ही एक टॅगलाईन दिली होती, टू रिअली लर्न टेक अ टेस्ट. त्यामुळे तुम्ही हा आत्ताचा जो विषय आहे तो वन वे ट्रॅफिक न ठेवता इंटरॅक्टिव्ह सेशन ठेवलात आणि प्रश्नोत्तरांच्या माध्यमातून ठेवलात. त्याच्यामुळे जी कुठली माहिती तुम्ही सांगितली ती आता आमच्या डोक्यात बऱ्यापैकी फिक्स बसली. आणि क्लब असेंब्ली 6 असतात वर्षात, ह्याचा शोध पण मला तरी किमान आजच लागला.
या आपल्या सेशनमुळे. त्यामुळे तुम्ही एवढ्या लांबून पनवेलहून आज आमच्याकडे आलात त्याबद्दल तुमचे आभार. आणि असंच तुमचं मार्गदर्शन आम्हाला पुढे देखील लाभेल अशी अपेक्षा करतो आणि तुमचे आभार मानतो. थँक्यू व्हेरी मच. रोटरी क्लब ऑफ पुणे विजडम तर्फे तुमचे मनपूर्वक आभार. थँक्यू. धन्यवाद. थँक्यू अनिलजी. धन्यवाद. It was my pleasure. Yeah. Anil, thank you. Thank you everyone. Yeah. Bye. Thank you, sir. थँक्स अनिलजी. थँक्यू. Thank you. Pleasure, my pleasure. Yeah. थँक्यू. Bye. आमचा अटेंडन्स नाही झाला कारण करा की मग. नाही झाला तर आम्ही सारंगला पाठवतो. करा की तुम्ही आता. नाहीये ना ते येत नाहीये. बरं ठीक आहे.